झील बेसरे मु 10 वर्ष जाए स्त्री लोकंकर मसाज करुथिली, किंतु कहार संदेह होई नथिला कि मु जणे पुरुष बोली। दिने जणे बहुत धनी स्त्री लोक मो पाखरे आसी मसाज करेले, आ मो मसाज रे खुशी होई मते तांको पाखरे रखिनेले। आ प्रतिदिन मु तांकर मसाज करुथिली। दिने मु मसाज करुथिली तो मो उपरे तेल ढाली गला। आ से स्त्री लोक मते तांको ड्रेस बदलिबाकू देले, किंतु सेते बेले किछि एमिति घटना हैला। मोर जन्म गोटिए गरीब परिवार रे होइथिला। मो बापा रिक्शा चलाउथिले। तांकर रोजगार बहुत कम थिला। ता उपरे आमे 4 भाई भौणी थिलु। मु सबुठु बड़ थिली। बापांगो पाखरे टंका नथिबारु मु बास मैट्रिक जाए पढ़िथिली। तापरे मु काम खोजिबा आरंभ करिदेली, किंतु मते काम न मिलिबा कारण एया थिला जे मो अंदाज अलगा थिला। मु तो पुओ थिली, किंतु मो हाथ गोड़ आ स्वर पूरा झीयंक परि थिला। मो हाथ गोड़ देखिकी संपर्कीय सांगसाथी आ गाँ लोक मते पारो कहिके डाकुथिले। मो घर लोकंकु लागुथिला कि ना पुओ ना झियो। मु जेउठिकी जाउथिली काम मागिबाकू मो उपरे लोके हसुथिले, आ कहुथिले कि किन्नर को काम दिए जाएनी, आ सेठारु भी तड़ी देउथिले। मु भाबुथिली कि एहाठु भल तो किन्नर हेकी ही जन्म नहीं थांती, किंतु मु तो सेमिति नथिली जेमिति मते दुनिया देखुथिला। केउठी भी मते काम मिलु नथिला, आ घरे टंकार बहुत आवश्यकता रहिथिला। घर लोक भी व्यस्त होई पडुथिले, काहेकि ना दुनिया मो विषय रे एमिति भाबिबाकू नै से माने भी व्यस्त थिले। समय बीतिबारे लागिथिला। एबे मु 25 वर्षर होई जाइथिली। दिने मु व्यस्त होई घर छाड़िकी पळेई आसिली। आ घर छाड़िकी आसीबा परे भी मते किछि काम मिलु नथिला। दिने जणे अंकल मिलिले, आ से मते साहस देले। तांकर गोटिए मसाज सेंटर थिला, सेठारे मते काम भी देले। आ मु लोकंकर मसाज करिबारे लागिली। आ सेठारु भी जेतिकी लोक आसुथिले मते किन्नर भाबिकी मोर मजाक उडौथिले। जणे तो मौका देखि मते हैरान करबाकू चेष्टा कला। पुणी मु से मसाज सेंटर छाड़ीदेली। दिने एमिति बसिथिबा बेले मो मनरे ख्याल आसिला कि लोक जदि मते झियो बोली भाबुछंती ताले तांको नजरे मु झियो होई जिबी। सेतेबेले मु निजको पुओ साब्यस्त करबाकू बहुत चेष्टा करी हारी जाइथिली। तेणु मु एक नुआ रास्ता बाछि नेबाकू स्थिर करि दैथिली। तेणु सेही अनुसारे मु गोटे बुर्खा किनिली, आ पूरा सजेई होई झियो बनिगली। एबे मु झियो होई घरु बाहरिबा सहित काम खोजिबारे लागिली। दिने मते गोटे ज्वेलरी दुकान रे काम मिलिगला, आ मु सेठारे काम करिबा आरंभ करितेली। दिने से मते कहिले कि तमे चेहरा लुचेई कि आसुच तो निश्चय सुंदर होइथिबो, आ जदि तमे चेहरा न लुचेई कि दुकान ने रहिबो ताहले दुकान को बहुत ग्राहक आसीबे। मु कहिली कि मु पर्दारे रहिबी, एथिपई मु मुह खोली पारिबिनी। सेठारे मु 3-4 मास काम कली, आ मोर सबु ठीक ठाक चलीथिला। गोटिए रूम भड़ा नै मु रहुथिली। पूरा दिन दुकान ने काम करुथिली। दुकान मालिक भी साहस देउथिले। से मो ऊपर एते भरोसा करुथिले कि मु आश्चर्य होई जाउथिली। से मते केते थर पर्दा हटेबाकू कहुथिले, मात्र मु एमिति केमिति करि पारिथांती। दिने मो सहित सेया हैला जहा मसाज सेंटर रे होइथिला। दिने राति रे दुकान मालिक मो सहित जबरदस्ती करिया पई चेष्टा कले। जेमिति से बुर्खा टाणीबाकू चेष्टा करिसंती से जानिगले जे मु पुओ बोली। जानिबा परे से मते बहुत गाली देले, आ कहिले कि तमे मते एते दिन धरी धोखा देउथिलो, अंधारे रखिथिलो। मु कहिली कि भलो हेछि, मु पुओ नहले जदि झियो होइथांती ताहले तम परि लोक मो सहित के जानी कोन कोन करिथांते। पुणी मु तांको धक्का देई सेठारु पळेई आसिली। मते आश्चर्य लागुथिला ए दुनिया उपरे आउ एपरि लोकंको उपरे। केमिति केमिति सब लोक रहिछन्ती ए दुनिया रे। जेतेबेले मु झियो होई जाउथिली लोकंको सामना को सेतेबेले भी हैरान करुथिले, आ जेतेबेले पुओ हेकी जाउथिली सेतेबेले भी हैरान करुथिले किन्नर कहिकी।
ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ବେରୋଜଗାର ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାହସ ହରାଇ ନଥିଲି। ମୁଁ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିକି ପୁଣି ଥରେ କାମ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ମୋତେ କାମ ମିଳିଗଲା। ସେ ଦୋକାନ ମାଲିକାଣୀ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କେବେ ବି ବୁର୍ଖା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିନଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ କି ହଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭୀଷଣ କାଟୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କି ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚିପି ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଭୀଷଣ କାଟିବାରୁ ସେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚିପି ଦିଅ। ପୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ସେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ କି ତମ ହାତରେ ତ ଯାଦୁ ଅଛି। ମୋର ତ ସବୁ କଷ୍ଟ ଗାୟବ କରିଦେଲ। ତମକୁ ତ ମସାଜ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ମସାଜ ସେଣ୍ଟର କଥା ତ ବୋଧେ ସେମିତି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏକଥା ତ ସତ କି ମୋ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି ଆଉ ମୋ ହାତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଭଲରେ ମସାଜ କରିପାରିବି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ମସାଜ କରୁଥିଲି, ତ ସେମାନେ ମୋତେ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ମୋର ମଜାକ ଉଡଉଥିଲେ। ପୁଣି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏବେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମସାଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇକି ଏ କାମ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏତିକି ଭାବନା ମୋ ଭିତରେ ଆସିବା ପରେ ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ ଖୁସି ଭରିଗଲା। ପରଦିନ ମୁଁ ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସୁଝିଦେବି। ସେ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସେ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମସାଜ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଲି। ଦିନରେ ମାଲିକାଣୀଙ୍କର ଦୋକାନ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମୋ ମସାଜ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଆଉ ମୋ ମସାଜ ପରେ କାହାକୁ ବି ସନ୍ଦେହ ହେଉନଥିଲା। ବାସ୍ କିଏ କିଏ ମୋତେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବାର କାରଣ ପଚାରି ଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଥିଲି କି ବାସ୍ ମୋତେ ବୁର୍ଖାରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋର ସେଇଟା ବି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି କି ଭଗବାନ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ ସ୍ୱର ଝିଅ ପରି କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କିଛି ବି କଥା ବେକାରରେ କରନ୍ତିନି। ମୋ ଏହି ହାତ ହିଁ ମୋର କାମରେ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ମୋ କାମ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲୁଥିଲା। ମୋ ମସାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିଲା। ମୋ ସେଣ୍ଟରକୁ ଏମିତି ଗ୍ରାହକ ଆସୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଆଉ ମସାଜ ପରେ ସେ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପୋଷାକ କାଢି ଦେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କେବଳ ମୋ କାମରେ ମତଲବ ରଖୁଥିଲି। ମୋ ଇରାଦା ପୁରା ମଜବୁତ ଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ବି ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁନଥିଲି। ଦିନେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ମସାଜ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୁରା ଧନୀ ଘରର ଜଣା ପଡୁଥିଲେ। ଗଳାରେ ଭଳିକି ଭଳି ଗହଣା, ଦେହରେ ଦାମୀ ପୋଷାକ ଓ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ଦାମୀ ମୋବାଇଲ। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି କହିଲେ ତମ ସେଣ୍ଟରରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଛି। ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ବହୁତ ପୀଡା ରହୁଛି। କିଏ ବି ମସାଜ କଲେ କମୁନି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କିଛି ଫାଇଦା ହେଉଛି କି ନା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ହଇରାଣ ହୋଇଗଲିଣି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଭଲରେ ତାଙ୍କର ମସାଜ କଲି। ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ବି ମସାଜ କଲି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆଉ ପଳେଇଲେ। ପରଦିନ ପୁଣି ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ତମକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେବି। ତମେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଛ ତାଠାରୁ ଢେର ବେଶୀ। ବାସ୍ ତମେ ମୋ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଦିଅ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ବର୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ସେଣ୍ଟରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏଁ ମସାଜ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମସାଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମସାଜ ସେଣ୍ଟରକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିପାରିବି? କାରଣ ମୁଁ ମୋ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ଧନୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତ କଥା କହି ମନା କରିଦେଲି। ସେ ମାତ୍ର 2 ସେକେଣ୍ଡ ଭାବିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ଋଣ ସୁଝିଦେବି। ବାସ୍ ତମେ ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ। ତମକୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ମିଳିବ ରହିବାକୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ପୋଷାକ ସହିତ ବହୁତ ଟଙ୍କା ବି ମିଳିବ। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ମସାଜ ସେଣ୍ଟର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଆଉ ସଠିକତାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ଭିନ୍ନ। ତମ କାମ ମୋର ପୁରା ପସନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣ ଏଠିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲରେ ମସାଜ କରିଦେବି। ସେ କହିଲେ କି ମୋତେ ତମର ଏହି ଛୋଟିଆ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ ଘରର। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି ତ ସେମାନେ ମୋ ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ପୁଣି ସେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିନେଲି। ଆଉ ସେ ମୋର ସବୁ ଋଣ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ତାଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କୋଠା ଥିଲା। ସେଠାରେ ବହୁତ ସାରା ରୁମ୍ ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଦେଲେ ରହିବାକୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ଚାକର ବାକର ଥିଲେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା, ପୋଷାକ ସଫା ପାଇଁ ଅଲଗା, ଘର ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆଉ ତା ସହିତ ବଗିଚାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ବି ମାଳି ଥିଲେ। ମୋର ତ ଜୀବନ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଚା ଜଳଖିଆ ପଳାଇ ଆସୁଥିଲା। ସେଠାରେ କେବଳ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମସାଜ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କାମ ନଥିଲା। ସେଠାରେ ମୋତେ ଯେତିକି ସୁଖ ସୁବିଧା ଓ ଖୁସି ମିଳୁଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲି। ଦିନେ ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମସାଜ କରୁଥିଲି ତ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତମେ କାହିଁକି ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧୁଛ? ମୁଁ କହିଲି କି ସେଇଟା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧେ। ସେ କହିଲେ କି ଏଠାରେ ତ କେହି ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ପର୍ଦ୍ଦା କାହିଁକି? ପୁଣି ମୁଁ ମିଛ କହିଲି କି ମୋ ଚେହେରା ଜଳିଯାଇଛି। ଥରେ ଗରମ କ୍ଷୀର ମୋ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ମୁହଁ ପୁରା ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମୁହଁ ଭୟାନକ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଡରିଯିବେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ମୋ ଚେହେରା ଦେଖାଏନି ଆଉ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିକି ରୁହେ। ମୋର ଏତିକି କଥାରେ ସେ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତମ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଛି। ଏମିତି ମୋର ସେଠାରେ ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା। କିଛି ମାସ ଯିବା ପରେ ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମସାଜ କରୁଥିବା ବେଳେ ତେଲ ବୋତଲ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ମୋ ବୁର୍ଖା ପୁରା ଓଦା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସୁଛି। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆଲମାରିରୁ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ କାଢ଼ି ମୋତେ ବଦଳିବାକୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ବଦଳି ପାରିଥାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲି। ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବଦଳିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରିଯାଇ ମୋର ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲି କି ମୁଁ ଜଣେ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଜଣେ ପୁଅ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଏମିତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ସହିତ ଏମିତି ମଜାକ କରେ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ଖରାପ କରିନି। ମୋ ଠାରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ସେ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ କହିଲେ କି ବାସ୍ ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଉ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି କି ତମେ ଜଣେ ପୁଅ ବୋଲି। ଏଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି। ଆଉ ତମେ ମୋତେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଏକଥା ବି ଜାଣିଛି ତମେ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ। କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ମସାଜ କାମରେ ଲଗେଇବିନି। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଏଠାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି କୋଠାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଉ ତମ ପରି ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଏଠାକୁ ଡକେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ସେହି ବଙ୍ଗଳାର ବହୁତ ଭଲରେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲି। ମୋର ସମୟ ଏବେ ପୁରା ଭଲରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ବଙ୍ଗଳା ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ ରହିବି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ କି ମୁଁ ଜଣେ ପୁଅ ବୋଲି। ତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ମଣିଷର କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ, ନା କି ରୂପ କି ଶରୀର। ନହେଲେ ମୋତେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା ସମାଜ ପରେ କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ, ସେମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତେ କେମିତି? ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏକଥା ସତ କି ନା ଯେ ମଣିଷ ତାର କର୍ମକୁ ନେଇ ପରିଚୟ ପାଇଥାଏ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।